بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں مبشر نذر۔ دوستو، گزشتہ سال دوحہ قطر میں ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان کے درمیان میں ایک معاہدہ طے پایا افغانستان امن کے حوالے سے۔ یہ معاہدہ اس وقت بہت ہی ایک حیرت انگیز واقعہ بن کر سامنے آ رہا تھا، کیونکہ اس معاہدہ کو ناقابل یقین اور ناقابل عمل سمجھا جا رہا تھا۔ اس کے اندر جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ طالبان کو اسلامک ایمریٹس آف افغانستان تسلیم کر لیا گیا تھا، اور اس کی سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اشرف غنی حکومت کو، جو افغانستان کی موجودہ حکومت ہے، اس کو اس معاہدے کے اندر فریق ہی نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کی شرائط میں دو شرائط سب سے اہم تھی، جن میں ایک شرط جو امریکہ کے لیے تھی کہ 1 مئی 2021 تک امریکہ افغانستان سے مکمل انخلا کرے گا، اور نیٹو افواج بھی افغانستان کو اسی تاریخ کو مکمل طور پر خالی کر دیں گی۔ اور اس کے بعد افغان طالبان کے لیے یہ شرط تھی کہ افغان طالبان اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف القاعدہ استعمال نہ کر سکے۔ اس کے بارے میں یہ معاہدہ جب آگے بڑھا، اس معاہدہ یہ مکمل ہوا معاہدہ، اب اس کے تکمیل کا وقت قریب جیسے جیسے آتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں دونوں فریقین کے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کا جو ایک ماحول بن رہا تھا وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اور اس پر عمل درآمد مشکوک ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کی اچھی بات یہ تھی کہ افغان طالبان نے سیز فائر کرنے کے بعد نیٹو افواج اور امریکی فوج کے اوپر حملے بند کر دیے تھے، لیکن افغان سیکیورٹی فورسز کے اوپر ان کے حملے تاحال بند نہیں کیے۔ اصل میں افغان طالبان یہ چاہتے تھے کہ وہ امریکی انخلا تک جتنے علاقوں پر قبضہ ہو سکے وہ کر لیں، زیادہ بہتر ہے، اور جتنا زیادہ پریشر اشرف غنی حکومت کے اوپر ڈال سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اب موجودہ صورتحال کیا ہے جی؟ موجودہ صورتحال یہ ہوئی کہ ٹرمپ انتظامیہ جو اس کو منعقد کروا رہی تھی، جو اس کے اوپر بہت زیادہ زور بھی ڈال رہی تھی، وہ امریکہ کے اندر انتخابات ہوئے اور ٹرمپ کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اس سے لا تعلق ہو گئے، اور نئی جو بائیڈن انتظامیہ نے حکومت سنبھالی، جس کے بعد تھوڑا گیپ آ گیا، خاموشی چھا گئی ہر طرف۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہونے میں 6 ہفتے سے بھی کم وقت باقی ہے۔ پینٹاگون میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر امریکہ وہاں سے انخلا کرتا ہے تو اس کے بعد جو خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی اس کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بہت ساری قتل و غارت گری کا ایک دور پھر سے شروع ہو جائے گا۔ اس لیے امریکی حکومت مذاکرات پہ مذاکرات کر رہی ہے، اور جو امریکی حکومت کے نمائندہ برائے افغانستان ہیں زلمے خلیلزاد، وہ ایسے سمجھ لے کہ تابڑتوڑ ملاقات کرتے جا رہے ہیں دونوں فریقین کے ساتھ۔ افغان حکومت کے ساتھ بھی ملاقات کیا انہوں نے، طالبان کے ساتھ بھی ملاقات کیا، اور کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل میں کیا چاہ رہے ہیں کہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے بتاتا چلوں آپ کو کہ روس کے اندر جو مذاکرات ہو رہے تھے، جن میں امریکہ، روس، پاکستان اور افغانستان شامل تھے، وہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا دوسرا دور ہوگا، باقی جو معاملات رہ گئے ان کو طے کرنے کے لیے افغانستان کے اندر باقاعدہ طور پر ایک مزید سمٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب افغانستان کے اس معاملات کو طے کرنے کے اندر، اس معاملات کے اندر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ڈیڈ لائن ہے معاہدے کی وہ اس میں توسیع مل جائے، تاکہ ہو کیا کہ جو ترکی کے اندر سمٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے، اور افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان میں عبوری حکومت کے لیے کوئی جامع مذاکرات کروا لیے جائیں، تاکہ ترکی کے سمٹ کے بعد افغان طالبان کو سفارتی سطح پر مجبور کیا جا سکے کچھ بارگیننگ کے لیے۔ اب وہ معاملات جو ہیں طے کرنے کے لیے وہ کیا ہیں جی؟ وہ جو بائیڈن انتظامیہ کے اوپر تھوڑا پریشر بھی ہے، جیسا کہ امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے بیان دیا ہے، جو لائیڈ آسٹن نے بیان دیا ہے کہ یہ جو تنازعہ ہے، یہ تنازعات جو ہیں ان کے ذمہ دارانہ اختتام ضروری ہے، جو بھی معاملات ہیں ان کو ذمہ دارانہ طریقے سے اختتام پذیر کیا جائے۔ اس کے بعد نیٹو کے جنرل سیکرٹری جو ہیں جینز اسٹولٹنبرگ، انہوں نے بیان دیا ہے کہ مناسب وقت اور شرائط کی تکمیل کے بغیر انخلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا ایک متنازع سا عجیب سا بیان ہے، اس کی سیاسی وضاحت تو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جب تک افغان طالبان شرائط کے اوپر عمل نہیں کرتے تب تک انخلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بائیڈن انتظامیہ کے اوپر یہ بیانات پریشر ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور امریکی سینئر عہدیدار ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ کوئی بھی جو دو فریقین ہیں، افغان حکومت ہے یا طالبان ہیں، ان کے درمیان میں کوئی جامع سمجھوتا کیے بغیر امریکہ کا افغانستان کو چھوڑنا تباہی کے مترادف ہے۔
उसके बाद देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के 3500 फ़ौजी मौजूद हैं और नेटो के 10,000 फ़ौजी वहाँ पर मौजूद हैं। और अमेरिका हर साल अफ़गान फोर्सेस को 4 अरब रुपए अदा करती है अमन के क़याम के लिए। और उसके अंदर जो अफ़गान हुक्मरान हैं उनकी जो करप्शन है वो भी उसके भी बहुत चर्चे हो रहे हैं। ये वो सूरत हाल थी। अब अमेरिका चाहता है कि उसको तौसी मिल जाए इस मुआहदे की डेडलाइन में, ताकि समिट के बाद जो है तालिबान को ये उनके साथ ये सेटिंग की जा सके। अब तालिबान जो है वो किसी सूरत भी तौसी देने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका हुकूमत को किसी तरीके से भी कोई भी जो है वो आगे वक्त दिया जाए ताकि वो अपने मामलात को मज़ीद संभाल सके। तो अब होने क्या जा रहा है, बेसिकली अगर इनखला करता है, अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलता है तो उसके बाद जो अशरफ गनी हुकूमत है वो 7 दिनों तक भी कायम नहीं रह सकेगी। अमेरिका के साथ जो तालिबान के मामलात रहे हैं उनको देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने समझ लीजिए कि एक शिकस्त ही दे दी है अमेरिका को। उसके बाद अगर देखा जाए तो अशरफ गनी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है कि वो अफ़गान तालिबान का सामना कर सकें। तो अफ़गान हुकूमत एक हफ्ते तक भी चलती हुई महसूस नहीं होती। अफ़गान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी अगर अमेरिका यहाँ से ऐसे निकल जाता है। तो मगरब मीडिया के अंदर ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि तालिबान ने मुज़ाकरात के पे जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल नहीं किया है। अभी तक अलकायदा के सैकड़ों अफराद तालिबान के ज़ेर साया मौजूद हैं या अफ़गानिस्तान सरजमीन पर मौजूद हैं। चुनाचे अमेरिका भी इस मुआहदे पर अमल करने का पाबंद नहीं रहा। ये वो हालात हैं। अब मेरी जो ज़ाती राय है उसके मुताबिक शायद ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका किसी सूरत भी अफ़गानिस्तान में से फ़ौजी इनखला ना करे। उसको जो मर्ज़ी करना पड़ा वो करेगा। उसके लिए कोई माकूल एक वजह भी हो सकता है कि बना ली जाए। अब यहाँ पर देखना होगा अफ़गान तालिबान का रद्द-ए-अमल कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अभी तक तो जो मुज़ाकरात हुए हैं उनके तमाम मराहिल में तालिबान ने कोई भी कमज़ोरी नहीं दिखाई और अपनी सारी जो बातें हैं वो मनवाई हैं। लेकिन अब जो हालात वो कुछ ऐसे बन रहे हैं कि बाइडन इंतज़ामिया की फ़ौजी क़यादत की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव मौजूद है कि यहाँ से इनखला ना किया जाए। अगर इनखला करना है तो उसके लिए कोई प्रॉपर लाहे-अमल होना चाहिए। इस सारी सूरत हाल के अंदर रूस इस मामले को बड़े गौर से देख रहा है। अगर तालिबान और अमेरिका दोनों के दरमियान कोई सफारती अमल जो है वो तय नहीं पाता तो रूस पक्की बात है तालिबान के साथ खड़ा हो जाएगा। कल के दुश्मन अमेरिका के खिलाफ आज के दोस्त ज़रूर बन जाएंगे। वो इसलिए ताकि अमेरिकियों को अफ़गानिस्तान से ज़बरदस्ती निकाला जा सके। अब इस सारी सूरत हाल को अमेरिका समझ चुका है। वो समझता है कि ये सारी सूरत हाल में रूस क्या जो है वो किरदार अदा करेगा। ये अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हालात को काबू में रखने के लिए जो इक़दामात हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है। वो इक़दामात क्या हैं? उन इक़दामात में जो सबसे पहली बात आपके सामने रखूँगा वो है पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात पर किसी तरीके से भी कायल करना ताकि खित्ते के अंदर मौजूद तनाव को कम किया जा सके। इसकी बहुत बड़ी मिसालें आपके सामने हैं। जैसे इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया तो उसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो एक बयान जारी किया, जो एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, उसको देखा जाए। उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से जो मुसालहती बयान दिया गया वो भी इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आ रहा है। अब अमेरिका के पास एक अंदरूनी तौर पर ये अंदरूनी खबरें आ रही हैं कि अंदरूनी तौर पर अमेरिका ये समझ चुका है कि अगर हालात कंट्रोल से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान की मदद ली जाएगी, क्योंकि किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान का असर और रसूख तालिबान के ऊपर फ़िलहाल मौजूद है। अब पाकिस्तान को फैसिलिटेट करने के लिए, पाकिस्तान को सहूलत देने के लिए अमेरिका और दीगर उसके जो अलाइज हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका को खुश करने के लिए सऊदी अरेबिया और यूएई भी इन्हीं कोशिशों में है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से खुश किया जाए और पाकिस्तान के भारत के साथ जो मामलात हैं उनको अहसन तरीके से सरअंजाम दिया जाए और भारत की तरफ से पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए। अब अमेरिका को खुश करने के लिए जो दो ममालिक हैं वो ये करने जा रहे हैं और भारत वो भी अमेरिका को खुश करने के लिए जो खित्ते के अंदर अमन ओ अमान की बातें करने लगा है। ये भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। आपके सामने सारी बातें रखी। अब इस सारा तज्जिया मजीद आप खुद कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं इंशाल्लाह। ऐसे ही अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह ऐसे बहुत सी अच्छी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों का, अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।